पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। पंजाब अते देश दीआं वड्डियां पोलीटिकल अते किसानी गतिविधियां दे इस खास शो दे विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहलां गल किसानी अंदोलन नाल जुड़ियां कुछ खास गतिविधियां दी करांगे। राकेश टिकैत जिहड़े कि वड्डे किसान आगू ने, एक वारी फिर उन्होंने बहादुरगढ़ विखे एक महापंचायत दरम्यान कई वड्डियां गल्लां कीतियां ने। राकेश टिकैत ने महापंचायतां दी महत्ता ते भी गल कीती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी कई सूबियां दे विच महापंचायतां हो रही ने और महापंचायतां दे जरिए किसान अंदोलन मुड़ लीहां ते परत रहा और मन्निया जा रहा है कि महापंचायतां तो बाद अंदोलन भखण तो बाद किते ना किते सरकार नूं होर जागृति आएगी तो शायद गल सरकार अते किसान संगठनां विचाले गलबात नाल निबड़ जाएगी। पर राकेश टिकैत ने एक बारी फिर वड्डे वड्डे ऐलान कर दिते ने। सब तो पहला राकेश टिकैत की गल सुनते हैं। आगे आने वाले टाइम पे भी 23 तारीख तक कंटिन्यू प्रोग्राम लगे हुए हैं, महाराष्ट्र तक जाएंगे और बहुत समर्थन किसानों का मिल रहा है। ये जो समर्थन मिल रहा है ये अकेले किसान का नहीं है, जो मजदूर हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो आटा और दाल तिजोरियों में बंद होगा उसकी क्या कीमत उनको देनी पड़ेगी, उन सब लोगों का समर्थन है। अब अनाज तिजोरियों में बंद नहीं होगा, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, भूख पे देश में व्यापार नहीं होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि व्यापारी के गोदाम में अगर अनाज चला गया तो कितनी भूख आदमी को लगेगी, उसके आधार पर कीमतें भी तय करेंगे। वो नहीं होगा। भारत सरकार से हमने बार बार ये कहा है कि 3 बिल है, इनको आप वापसी लो, एमएसपी पे कानून बनाओ। गलत तरीके के प्रचार चलाए जाते हैं कि हमारी डिमांड ये है कि 3 तोले सोना में 1 क्विंटल गेहूँ मिले। लोगों को बहकाने का, बरगलाने का काम कर रहे कि यह आंदोलन तो इसलिए है। हमने उनको आंकड़े दिए, आंकड़े काट छाट के दिए जाते हैं और अखबार पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उधर इस तो पहला पंजाब दे विच भी महापंचायत काफ़ी प्रभावी रही है और पंजाब दे विच महापंचायत दे विच पुज्जिया रश पंजाब दीआं सियासी धिरां नूं हैरान करन वाला सी। इस मौके बलबीर सिंह राजेवाल उचेचे तौर पर पहुंचे सी अते मंच तो उन्हां नूं भारी सुरक्षा दे हेठ उतारिया गया सी प्रोग्राम खत्म होने तो बाद, क्योंकि किते ना किते पुलिस उन्हां दी सुरक्षा नूं लैके चिंतित है तो पुलिस का कहना सी कि कुछ इनपुट्स ने वख-वख चौकसी एजेंसियां दे। सो बलबीर सिंह राजेवाल की गल भी सुनते हैं और पुलिस अफसर की गल भी सुनते हैं। देखिए, बड़ा साफ है, हम बैठे हैं इस इंतज़ार में। सरकार के पास साबित कर चुके हैं अपना केस। वो जब बुलाएगी, जब उसने रिपील करने होंगे, हमारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। शरत 3 वही 3 कानून रिपील करने का, एक एमएसपी को लीगल राइट टू एमएसपी, और 2 कानून और है। एक वो उन्होंने मान लिए हैं, एक तो है कि जो 1 करोड़ रुपया पराली का जुर्माने का वो उन्होंने फार्मर का पोर्शन जो है वो निकाल दिया। और ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है, उसको पहले उन्होंने माना कि हम आपके साथ विचार करके अगर पेश करना हुआ पार्लियामेंट में करेंगे, लेकिन हमें अफसोस है वो इस बात से भी मुकरते लगते हैं। उन लिस्ट हो गया ये अब पार्लियामेंट में, पता नहीं वहाँ क्या करेंगे। सारी पूरे देखिए, जब इलेक्शन थी उसके पहले, पिछली इलेक्शन के पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हम स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ एफिडेविट फाइल कर दिया। देखो जी, हम इसे लागू नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। 3 साल निकल गए, जब नई इलेक्शन आई तो फिर उसके बाद अपना ही एक फार्मूला जो उसमें है ही नहीं, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में है ही नहीं, A2+FL वो बना के कह दिया हमने लागू कर दी। कैसे विश्वास करोगे ऐसे लोगों पे? उधर 26 जनवरी की घटना तो बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई सी अते उन्हां दीआं जमानतां नूं लैके दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा काफ़ी ज़्यादा सरगर्म ने। उन्हां तो सुनते हैं सब तो पहला तो नौदीप के मामले दे विच, क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा दस रहे हैं कि लोअर कोर्ट ने नौदीप नूं एक मामले दे विच जमानत दित्ती है ते हुण मनजिंदर सिंह सिरसा की अगवाई दे विच हाई कोर्ट दे विच पहुँच की जानी है।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੋਨੀਪਤ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕੱਲ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗੀ FIR ਨੰਬਰ 26 ਦੀ, ਔਰ FIR ਨੰਬਰ 25 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜ਼ਰਬ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਖਰ 'ਚ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਧਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਆ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਨੇ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਥਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ, ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਨਾ ਚੱਕਣ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ MSP ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ MSP ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਖੜੀਆਂ ਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 400-500 ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਭਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਵਿਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਐਸਐਚਓ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਏ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जो स्टेट इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे, स्टेट तरक्की नहीं करोगे, पर कैपिटा इनकम खत्म हो जानी है। छोटी छोटिया सूबे आप तो अगे टप गया। 4 साल जो अपना राज सी, वी वर डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट, बेस्ट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सारिया चीज़ां पूरी अपना नंबर सी। पर पिछले 4 सालों के अंदर अंदर स्टेट बिल्कुल कलैप्स कर गई है तो अपना पर कैपिटा इनकम पहली वार नैशनल लेवल ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ पार्टी में झंडा लहराऊंगा। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, मैं पंजाब के जहाँ जहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ के वोटर्स से आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस को देख लिया, अकाली बीजेपी को देख लिया, एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को मौका ज़रूर दें। और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को आप देख लेंगे, उनकी ईमानदार गवर्नेंस को देख लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति की ईमानदार सरकार को देख लेंगे, ईमानदार राजनीति को देख लेंगे, तो उसके बाद कांग्रेस, बीजेपी, अकाली सबको भूल जाएंगे, फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में भी यही हुआ है कि लोगों ने एक बार कांग्रेस देखी, बीजेपी देखी, बीजेपी देखी, फिर कांग्रेस देखी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति की झलक उन्होंने देखी और उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो उसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस का नाम लेना भूल गए। वैसे ही यहाँ भी होगा। इसलिए ये लोकल बॉडी इलेक्शन एक अवसर है। मैं पंजाब के वोटर्स से अपील करना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी की राजनीति को, केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति को, उनकी जो सरकार चलाने की राजनीति है, उनकी सिस्टम को चलाने की जो राजनीति है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सफाई, रोज़गार, इन सब पे बात होती है, इसको एक मौका ज़रूर दें। और मौका इसलिए दें क्योंकि 5 साल में केजरीवाल जी को अभी दिल्ली में 5-6 साल मौका मिला है। 6 साल के अंदर अंदर केजरीवाल जी ने दिल्ली में वो काम कर दिए हैं जिनको कभी कोई सोचता था कि हो ही नहीं सकते।
हमारे देश में ये धारणा बन गई थी कि प्राइवेट स्कूल तो हर साल फीस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन दिल्ली ऐसा मॉडल बन गया जहां पिछले 5 साल में 6 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। जिसके पास भी पैसा था उसको फीस नहीं बढ़ाने दी। लोग मानने लगे थे जी सरकारी स्कूल तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, सरकारी स्कूल तो बंद ही होंगे, सरकारी स्कूलों की जगह तो प्राइवेट स्कूल ले लेंगे और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो ही नहीं सकती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इतनी शानदार पढ़ाई हो रही है कि वहाँ से निकल के बिना कोचिंग के बच्चे IIT जा रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं। हमारे ऐसे स्कूल हो गए हैं सरकारी दिल्ली में जहाँ 80 बच्चों में से 35 ने नीट का एग्ज़ाम क्रॉस किया। उधर सूबे ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਡਲ ਆਫ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕਰ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬੇਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੇਲਾ ਚੌਂਕ, ਕਲਿਆਣ ਸਿਨੇਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਕਾਬਿਲ ਜ਼ਿਕਰ है कि हिमाचल प्रदेश के विच भी बजट सैशन चल रहे हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम बेहतर ढंग से हिमाचल प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण कर सकें। हम इस बात से सहमत हैं कि काफी बड़ा संकट कोविड का जो रहा है उसमें कुछ चीजें प्रभावित हुई हैं, थोड़ा असर जरूर दिखेगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा बजट बेहतर होगा हिमाचल के विकास के लिए। देखिए, बिल्कुल विपक्ष जो है ऐसी चीजों पर अपने आप को जो है जिस प्रकार से वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की एकता और अखंडता हमारे लिए सर्वोपरि है। और हमारे रक्षा मंत्री जी ने जो बात कही है कि देश की 1 इंच भूमि भी कोई नहीं ले सकता है, ये भारत मजबूत राष्ट्र है। और विशेष तौर से नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे मजबूत नेतृत्व में भारत जब चल रहा है तो ऐसे में कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता है। ऐसे में राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी को परहेज करना चाहिए। एक तो कोविड के संकट से भारत बाहर निकला, जिसके लिए उनको लग रहा था कि बहुत बड़े संकट में से बजट में ये टैक्स लगेगा, वो टैक्स लगेगा, ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर के वो मान के चल रहे थे। टैक्स बजट जो हमारा बहुत संतुलित आया, बहुत बेहतरीन आया, डेवलपमेंट की उसमें हर तरह की संभावनाएं हैं। और ऐसे में अब हट करके इस तरह से कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक मकसद लेने के, लाभ लेने की दृष्टि से, जो देश की सेना का मनोबल तोड़ने के लिए और देश की एकता और अखंडता पर जिस प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बचना चाहिए इससे। पंजाब इस वेले विच फिलहाल इन्ना ही। नवीं ते ताज़ा अपडेट के नाल फिर मुलाकात होएगी। सुरेंद्र डल्ला ने दो इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।